салом шунавандагони азиз, охирин тавлоти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. имрӯз 24 ноябр аст ва хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. вилояти Курски Русия дар татбиқи барномаи давлатии мусоидат ба кушонидани ҳамватанони ихтиёрии бурунмарзӣ ба Русия ширкат меварзад. ин вилоят ҳоло омода аст ки дар асоси барномаи мазкур муҳоҷирони меомадаро ба ҳудуди вилояти худ қабул намояд. вилояти Курск дар шимолу ғарб бо вилояти Брянск, дар шимол бо вилояти Орёл ва дар шимолу шарқ бо вилояти Липецк ҳамарз аст, дар шарқ бо вилояти Воронеж ва дар ҷануб бо вилояти Белгород. аз ҷанубу ғарб ба минтақаи Сумии Украина ҳамарз аст. Курск дар минтақаи иқлимии мӯътадили континенталӣ дар доираи минтақаи ҷангалдашт ҷойгир аст. шумораи аҳолии вилоят 1,119,000 нафарро ташкил медиҳад ки 744,000 нафарашон сокинони шаҳр мебошанд ва 375,000 нафари дигар дар деҳотҷойҳо зиндагӣ мекунанд. طبق معلومات رسمی 96% اهالی ولایت روس‌ها میباشند. عموما در منطقه نمایندگان 44 خلقیت و ملت‌ها زندگی میکنند. ولایت کورسک به منطقه خیلی جالب برای هموطنان تبدیل یافته است. اون منطقه با سرعت رشد یابنده و در عین زمان جهت اکولوژی، تازه صنعتی و کشاورزی حوزه مرکزی فدرالی میباشد. بنویسد سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. اقتصاد منطقه با استفاده دو نمود اساسی ثروت‌های طبیعی اساس یافته‌اند: زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و معدن‌های آهنین انومالی مگنیتی کورسک که در میدان میخائیلوفسکی اختراع کرده می‌شوند. ساحه‌های اساسی صنعت ولایت اینهایند: کوهی و معدن‌تازه‌کنی، ماشین‌سازی، استحصال محصولات برقی، ماشین‌های حساب‌کنی، تجهیزات الکترونی، دستگاه‌های پرماکنی، تجهیزات آهنگری، اینچنین کیمیایی و نفت و گاز، استحصال نخ کیمیا، محصولات رزینی، خوراکواری، استحصال شکر، صنعت سبک و استحصال محصولات ساختمانی میباشد. نیروگاه برقی کورسک که یکی از بزرگترین ایستگاه‌های برقی در روسیه میباشد، در منطقه فعالیت مینماید. тавлоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. дар Қоҳира сафири Тоҷикистон дар Миср Заробиддин Қосимӣ бо вазири туризм ва осори бостонии ин кишвар Холид Ал-Инонӣ мулоқот кард. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҷараёни ин чорабинӣ намояндагони ҷумҳуриҳо масъалаҳои соҳаҳои гуногуни ҳамкориро баррасӣ карданд. яке аз масъалаҳои баррасишуда аз саргирии парвозҳо байни Душанбе ва Шарм аш-Шайх буд. ҳамин тариқ ҳарду иштирокчии мулоқот дар бораи барқарор кардани хатсайрҳои мустақими чартарӣ байни ду кишвар хабар доданд. мавзӯи дигари муҳокима ташкили курсҳои омӯзишӣ дар Миср барои коргарони тоҷик дар соҳаҳои туризм ва фарҳанг буд. ҳадаф аз ин мутахассисон тавонанд тавассути таҳсил дар дарсҳои кӯтоҳмуддат тахассуси худро такмил диҳанд. дар поёни нишаст Заробиддин Қосимӣ ва Холид Ал-Инонӣ омодагии худро барои таҳким ва тавсеяи ҳамкорӣ таъкид намуданд. ҳамин тариқ Тоҷикистон ва Миср дар соҳаҳои сайёҳӣ, мероси таърихиву фарҳангӣ ва корҳои осорхонаҳо ҳамкорӣ хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳуриҳо 1 апрели соли 1993 барқарор шуда буданд. Миср 1 январи соли 1992 истиқлолияти Тоҷикистонро эътироф кард. дар давраи ҳамкориҳо байни кишварҳо 9 санад ба имзо расидааст. Душанбе ва Қоҳира дар соҳаҳои иқтисодӣ, тиҷорат ва илму техникӣ ҳамкорӣ мекунанд. ғайр аз ин байни донишгоҳҳо табодули донишҷӯён низ сурат мегиранд. идомаи нашри хабариро дар рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед ва бармегардем ба Русия. сафорати ҷумҳурии Ӯзбекистон дар Федератсияи Русия платформаи электронӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ ва корфармоёни русро бо номи uzjobs.ru ба кор даровард, менависад дафтари матбуоти сафорати Ӯзбекистон дар Русия. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی سفارت پورتال با مقصد تکمیل مبادئ فعالیت دسترسی و کمک به مهاجران ملتی که در قلمرو فدراسیون روسیه قرار دارند و میخواهند در شرکت‌ها، فیرماها و کارخانه‌های روسیه جای کار خوب یابند تهیه شده است.
در این سامانه جایهای کاری خالی کارفرمایان روسیه با شرایط کار و مزد مهنت موجودند که شهروندان ازبکستان که در روسیه باقی در روسیه کار میکنند امکان میدهد که جای کاری موافق پیدا کنند. این لایحه امکان میدهد که شهروندان ازبکستان که به جای کار نیاز دارند کاری موافق را از این پلتفرم برای خود انتخاب کنند و همچنین کارفرمایان روسیه نیز با انتخاب متشکلانه ذخیره‌های مهنت منفعت دارند. آمده است در پیام سفارت ازبکستان در مسکو. پورتال جستجوی کار منتظم پیشنهادهای کارفرمایان روسیه را با شرح شرایط و مزد مهنت نشر و نوسازی میکند. شهروندان ازبکستان میتوانند با استفاده ورقه مخصوص درخواست‌های داخلدار فرستند. در سال 2021 ارزش پتنت برای شهروندان خارجی که در ولایت تومسک روسیه کار میکنند میتواند تغییر یابد. خبر میدهد دفتر مطبوعات دومای قانونگذاری ولایت تومسک. انتظار میرود که نرخ پتنت در منطقه در یک ماه 4317 روبل را تشکیل دهد، در حالی که آن 4193 روبل ارزش دارد. همین طریق از حساب افزایش جزء فدرالی حجم پتنت برای مهاجران در یک ماه 124 روبل زیاد می شود. مقامات تومسک به نقشه گرفتند که کوفیسینت منطقوی را در سطح سال 2020 تر کنند و با تصدیق کوفیسینت نو مبلغ پرداخت پتنت شهروندان خارجی را زیاد نمایند. طبق امور منطقوی امسال بنابر پاندمی کرونا ویروس شماره مهاجران مهنتی که به ولایت تومسک آمدند کاهش یافته است. در امورهای رسمی مقامات محلی پیشنهاد نمودند که امسال مهاجران مهنتی رفته به حدود مرزی مأمور ولایت تومسک از 137,000 قبل تا به 143,000 نفر کاهش یافتند. شماره پتنت‌های به دست آمده نیز تقریبا 2 مرتبه از 62,000 تا 32,000 کم گردیدند. این سبب گشت که حجم واردات اندوز ولایت تومسک 22% کاهش یابد و تقریبا 96 میلیون روبل را تشکیل داده است. برای مقایسه نسبت به همین دوره سال گذشته 157.4 میلیون روبل از حساب اندوز از درآمد شخصانی واقعی از جانب شهروندان خارجی و بودجه ولایت تومسک وارد شده است. گفته می شود در اظهارات دومای قانونگذاری ولایت تومسک از این رو مقامات منطقوی پیشنهاد کردند که کوفیسینت انعکاس کننده خصوصیت‌های منطقوی بازار مهنت در سال آینده بالا برده شود. و در آخر نشر خبری به تاجیکستان می رویم. در تاجیکستان آثار خارجی در برابر پول ملی سامانه زیاد شده ایستاده است. طبق معلومات تخت الکترونی رسمی بانک ملی تاجیکستان امروز 1 یورو 13.45 تومانی ارزش دارد، در حالی که دیروز آن 13.40 تومانی بود. همزمان قرب اسعار آمریکایی در یک ماه آخر ثبات را نشان داد و با باوری حدود 13.30 تومانی را برای $1 نگاه می‌دارد. در مورد روبل روسی باشد در سطح تغییر یابنده قرار دارد و هر هفته بالا می رود و باز پس به حالت مقابل برمیگردد. بانک ملی تاجیکستان امروز ارزش 1000 روبل روسی را 148 تومانی مقرر کرده است. نسبت به چند هفته قبل نشان داد 148 تومانی برای 1000 روبل اکثر مهاجران مهنتی را خوشحال می‌کند، چون مبلغ‌هایی که مهاجران مهنتی از روسیه به تاجیکستان می‌فرستند در گردش چرخه اقتصادی کشور نیز به تاثیر نیست. قبلا کارشناسان بانک ملی با اشاره به پیشگویی رسمی نشان دهنده‌های اساسی ماکرو اقتصادی تاجیکستان در 4 سال آینده خبر دادند که در این دوره کاهش سالانه سامانه نسبت به اسعار خارجی 3% پیش بینی شده است. این طور مثلا پس از نتیجه 10 ماه سال روان سامانه در برابر دلار 16.7% کاهش یافت. نشر خبرهای آخرین روز را مستقیما در روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید.